ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂದು ನಾಳೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿಂದಿ, ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ತಯಾರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2025-26 ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೀರೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು? ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಲೈಫ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ, ಅಥವಾ ಹೌ ಡಿಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹೀರೋ ಓವರ್ನೈಟ್, or how was Swami successful in fulfilling the intention of his father to prove his courage, or write in your own words how Swami become a hero overnight ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಏನಿತ್ತು? ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಡ್ and he's a brave fight against a tiger by the jungle path. Swami argued that a boy could not fight a tiger and it had to be a strong grown up person. His father disagreed the argument, Swami, and told that courage was more important. Swami was not ready to accept this. His father then challenged him to show his courage by sleeping alone in the office that night. Swami's father took him to his office room. Swami saw a dark figure in the office room. He thought to be the devil, and Swami dug his teeth into the leg of a burglar. The housebreaker cried loudly, and a father, servant, and cook attacked on him. Police came and arrested the burglar. All appreciated the bravery of boy. Thus Swami helped the police to catch burglar and become a hero overnight ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಕ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್? ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಇದೇನು ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅ ನರೇಟ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಡ್ರೀಟ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೆನ್ ಈ ವಾಸ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಜಾಜ್ ಪೋಯಮ್ ಟೂದಿಂದ ನೀವು ಬಹೆಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನಿದೆ? ಜಾಜ್ ಮುಜಿಷಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಯೇಟ್ ಮ್ಯಾರನಿಯರ್. He is a very aged. He has wrinkled face. He does not have interest to live his life in the world. He keeps his head drawnward. He has closed his eyes. Collar of his shirt is frayed. He has worn faded blue old shirt. It has become black due to the sweat of his body. His necktie is old and ragged. He has not tied it properly. It is hanging loosely. He has worn old, used and damaged jacket. It is holding his hanging stomach. He has torn and damaged shoes. He has kept papers in them. His face is rough. He has not showed it. Each wrinkle of his unshaven face shows his pain and sorrow. He stands lonely ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮರಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು? ದ ಪೋಯೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್. ದ ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ರಫ್ unshaven face and sagging stomach. He wore a faded blue shirt, a loose necktie and an old jacket. His shoes were run down. Across his chest was an old alto saxophone supported from his neck by a wire coat hanger. The jazz player at first had a weary expression on his face. He kept his head down and seemed lifeless. When it was his turn to play, he lifted the saxophone to his lips. Suddenly he was filled with a new life. He was no longer a helpless old man. Here was some magical power in his music which drew people to him. His music made him forget all his pains and made his mind free. Like a bird flying higher and higher, he was totally lost in the beautiful music he produced till the supported playing it ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ RCಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೇ ಬರ್ಬೋದು. ಹೂ ಸೆಡ್ ದ ಅಬೌವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್. ಹೂ ಡಸ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ ಟು? ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ.
ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್ ಅದ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇತ್ತು ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಹೂ ಡಸ್ ಹರ್ ರೆಫರ್ ಟು ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟು ಲೇಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಬೆಹೆನ್ಜಿ ಆಫ್ ಠೀಕ್ ಹೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಟೇಕ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಟು ಐರೋಲಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೋ ಆಫ್. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್. ಚಾಚಾ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಾರೋ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಸ್ಟೋನಿಶಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ವುಡ್ ಜಂಪ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹೀಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ. ಹೂ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ದ ಡಿಸ್ಕವರಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಅಂದರೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಬರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇ ಸೊ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನೌಸ್ ನೋ ಬಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ದೇ ಓಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇತ್ತು. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಸರ್. ವಾಟ್ ಅ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೀಸನ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮೋಟಿನಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಐ ಹೇಟ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ವಿ ಇವನ್ ಸೀಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂತಿದೆ. ಬಾಯ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಹೂ ಕಾಲ್ ದ ಬಾಯ್. ಕೊಲಂಬಸ್ ಇತ್ತು. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪೇಪೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮ್ ಡೌನ್, ಪಿಚ್ ಹಿಮ್ ಓವರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಪುಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಐರನ್ಸ್, ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಟೂಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು, ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಸಿ. ವೈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಹೂ ಸೇಡ್ ಸುರೇಂದ್ರ. ಹೂ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರು ಸತೀಶ. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸತೀಶ, ಅವತಾರ ನಾರಾಯಣ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಮೈ ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಮ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ವೈ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಹೀಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಬಾಯ್. ಸತೀಶಾಸ್ ಐಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ದ ಅನ್ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಡು ನಾಟ್ ಯು ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆಫ್ ಟು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಸಿ. ದೇರ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್? ನಾರ್ಮನ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್, ಪೊಯೆಟ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ರೆಫರ್ ಟು ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಡೇಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಂಟರ್ ಅಂಡರ್ ಲೋಕ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ದ ಸಾಲಿಟರಿ ಕನ್ಫಿನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನಿ ಗೋಲ್ ವಿತ್ ದ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ಸರ್ಕಲಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲುಕ್. ಸೊ ಹೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪೊಯೆಟ್ ಇದೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇ ಕೇಳಿದರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋ ಲೆಟರ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕೌಂಟನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಮೀ ಎನಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹುಕ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಟು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಇಷ್ಟು ಆರ್ ಸಿಗಳನ್ನು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆಯಿತು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 2 6 ಆಯಿತು, 12 ಆಯಿತು, 18 ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಮರೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Poet Ruskin Bond calls his a granny genius. He could climb the trees very high. She had learned to climb the trees from her brother. Her neighbors advised her to stop climbing the trees, but she refused it. Once they climbed a tree, it down, but could not come down. Poet's family rescued her. Doctor advised her to bed rest for a week. She called her son after the recovery and asked him to build a tree house. Poet and his father built a house at the tree top. She shifted to the tree house and expressed her right to live in it. Poet supplied food and sherry to his granny every day ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಟ್ರೀ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು 8 ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಬಹೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪರ್ಸ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲುಗಳು ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ,
ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರೀತೀರಿ ಅವರು ಅಲೈವ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಅನ್ನೋನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಹೀಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಡೆಡ್, ಸೊ ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ವಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೀ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಹೀಸ್ ಹರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅಲೈವ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಡೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಹೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಮುಂದೆಲ್ಲ ವಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇರ್ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಡ್ ಅದು, ಹೌದಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ 1906 ಅದ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೇಮ್ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್, ಮುಗಿದೋದು. ಬರ್ತ್ ಬರಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಬೋರ್ನ್ ಆನ್ 10th October 1906 at ಮದ್ರಾಸ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಮದ್ರಾಸ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದ, ಹಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಒಟ್ಟೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ವರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಒಂದೇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ವರ್ಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಈ 2 ಸಾಲು ಬರೆದ್ರು 1 ಮಾರ್ಕಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಸ್, ಸಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 3 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ವರ್ಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ಸಾಲು ಬರೆದು ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದ ಮೇಲೆ ಇದಿರೋದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇನಿದೆ, ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಒನ್ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪದ್ಯ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. The quality of mercy is not a strained, it droppeth as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath it is twist blessed, it blesseth him that gives and him that takes. The 1,000 monarchs better than his crown, his sculpture shows the force of temporal power, the attribute to away and majesty, wherein doth sit and the dread and tear of kings. But mercy is above its sculptured sway. It is enthroned in the heart of kings, it is an attribute to God himself, and earthly power doth ದೆನ್ ಶೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಡು ಗಾಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಮರ್ಸಿ ಸೀಸನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಒಟ್ಟೆ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದು. 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತು. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫೇ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓ ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ನೆವರ್ ಎಂಜಾಯ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್, ಓ ಟೆಲ್ ಮಿ ಪುವರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಯು ಟಾಕ್ ಮೈ ಡೇ ವಿತ್ ಹೆವಿ, ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಬೈಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಪದ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು, 2 ಗೀಜು ಮತ್ತು ಟೋರ್ಟೈಸ್. ಇದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೋರ್ಟೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಥ್ಯೂಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುವರ್ ವುಡ್ ಕಟ್ರ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂಗ್ರಿ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಂಗ್ರಿ ಡಾಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರ್ಥ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಇನ್ನು ಎಸ್ಸೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಸೆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೇನದಲ್ಲ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಹಾಕ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾಯ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದಂತರೂ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು
ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ. ಇನ್ನು ಏರು ವಾಟರು ನಾಯ್ಸು 3 ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಾಸಸ್ ಬರೀತೀರಿ, ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಸನನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳೋದು, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾದರೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದ್ರೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಬಂಧ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪತ್ರ. ಇಂಟರ್ನೆಟು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೀನಿಂಗು, ಫ್ಯೂಚರ್ಸು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರೋದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಸನ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೇಮ್ಸು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ, ರೇಡಿಯೋ, ಇವೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಓಕೆ. ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೀರಿ. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಹಾಸ ಸರಿತಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಾರಾಯಣಪುರ ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸುಹಾಸ್ ಅಥವಾ ಸರಿತಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಾರಾಯಣಪುರ. ಯಾರಿಗೆ ಬರಿ ಅಂದರು? ಟು ಯಾರಿಗೆ? ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ನಾರಾಯಣಪುರ, ಓಕೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಬರಿತೀರಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಬರೆದು ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಓಕೆನಾ. ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಬಾಯ್.